सुनते तो असी बहुत कुछ सी, साडे बच्चियां ने सानू ईवन कहा भी तुसीं ना जाओ, भी उधर आए गड़बड़ है, उधर आए गड़बड़ है। असीं आख्या जो कुछ होना वो तो हो के रहना, चाहे असीं घर रहीए चाहे उत्थे रहीए। जब बाबा जी सानू बुलावा आया है तो असीं जाना जरूर है, चाहे कुछ हो जाए। जे होना है तो उत्थे भी हो जाना है, नहीं घर बैठे भी हो जाना है। असा जे बाबा जी चाहना जाके कुछ होगा उदों चंगी गल हैगी। सानू बड़ा ही चाह सीगा ते सानू तो 2 महीने फिर ना जदों तो असीं पासपोर्ट दिते, सानू तो एक गिण गिण के मसे ही लंघिया। इन्ना चाह सी सानू इधर आउण दा। चाह दे विच ही बंदा डेली गिणदा कि अज लंघ गया, एक दिन लंघ गया। हाँ जी, हजे भी हुण इन्ने दिन रह गए। फिर जिन्हां पासपोर्ट सानू मतलब आउण वास्ते उन्हां सारिआं नूं फोन करने भी भैणे अज इन्ने दिन रह गए, आपां तां जावांगे, भैणे साडे अज इन्ने दिन रह गए, असीं उत्थे जावांगे। गुरुद्वारा साहब बनिया होया साडे पिंड, जिथे कि गिल्ला बालन जगदा है। मतलब ताज़ा बालन वढ़ के लियाउंदे ने ते उस थां ते ताज़ा ही बालन जगाया जांदा ते लंगर चलदा 24 घंटे। शिमले तो सीगे, असीं आखे चल दोने भैणे जा आवांगे, मेरे तो 2 साल छोटे ने वो। पर जदों 2 दिन सानू पहलां दस्सिया गया भी तुहाडा एक भैण दा वीज़ा नहीं लग्गिया, साडा इन्ना मन दुखी होया। दोने भैणां असीं बहुत रोईआं भी चल दोने कट्ठे जांदे तां कट्ठे जाके दर्शन करके आउंदे। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम। चैनल एक मिनट पंजाब दी सारी टीम अज ननकाना साहब गुरुद्वारा ननकाना साहब जन्म स्थान पहुंची है, जिथे चढ़ते पंजाब तो काफ़ी वड्डी संगत इत्थे विजिट ते आई हुई है। मुख्तलिफ होर गुरुद्वारियां दा भी इन्हां दा रूट है। अज ननकाना साहब मौजूद ने, इन्हां नाल गल्लां बातां करते हैं। पाकिस्तान आके किहो जिहा लग्गिया या किहड़ी जगह तो चढ़ते पंजाब तो आए, होर सारियां गल्लां बातां करते हैं। सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम जसवीर कौर है जी। जसवीर कौर, अच्छा माता जी, आप किहड़ी जगह तो आए हो चढ़ते पंजाब? असीं जिला मलेरकोटला तो आए जी। मलेरकोटला? हाँ जी, तहसील अमरगढ़, पिंड बागड़िया भाईकी। भाईकी, हाँ जी। हाँ जी, उत्थे पातशाही दा गुरुद्वारा साहब बनिया होया साडे पिंड, जिथे कि गिल्ला बालन जगदा है। मतलब ताज़ा बालन वढ़ के लियाउंदे ने ते उस थां ते ताज़ा ही बालन जगाया जांदा ते लंगर चलदा 24 घंटे। वो ताज़ा बालन कोई करामात आके चल जाता वा? नहीं जी, उस 6वें पातशाह श्री हरगोबिंद साहब जी की बख्शिश है, उस करके उत्थे वो लंगर चलदा। पहला माई रजी बाबा गुद्दड़ सिंह दे नाम ते वो लंगर सीगा ते उत्थे हुण भी लंगर उस तरह ही चलदा हैगा। हाँ जी, उत्थे जिहड़े पिंड दे गरीब गुरबे हुंदे, जिहड़े बेसहारा हुंदे ने, उन्हां सारिआं नूं उत्थों 2 टाइम की रोटी लगी हुई हैगी। वो 2 टाइम रोटी उत्थों लैके जांदे नेगे। वधिया। हाँ जी। अच्छा माता जी, आप पाकिस्तान पहली दफा आए हो या पहलों भी किते आए? ना जी, मैं तो पहली बार ही आई हाँ। पहली बार? हाँ जी, हाँ जी। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਸੀਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਗਿਓ ਇੱਧਰ ਲੰਘੇ ਆ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? पहली गल तो है जी, सानू बहुत चाह सीगा। सानू तो 2 महीने पहला पता लग गया सी भी मतलब वीज़ा लगवाउण वास्ते फार्म भर के देते सीगे ते पासपोर्ट वीज़ा लगवाउण वास्ते। ते सानू इन्ना चाह चढ़िया भी असी पहला भी मतलब कई सालों तो कह रहे सी भी सानू कोई लैके जावे उधर भी। असी ਜਿਹੜੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚਾਅ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਣ ਕੇ ਮਸੇ ਹੀ ਲੰਘਿਆ। ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਡੇਲੀ ਗਿਣਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। हाँ जी, हजे भी हुण इन्ने दिन रह गए। फिर जिन्हां पासपोर्ट सानू मतलब आउण वास्ते उन्हां सारिआं नूं फोन करने भी भैणे अज इन्ने दिन रह गए, आपां तां जावांगे, भैणे साडे अज इन्ने दिन रह गए, असीं उत्थे जावांगे। जदों असीं घरों चले इन्ने खुश सी सारे जाने। पर साडे मतलब कि अपनी भैण जी सीगे शिमले तो, मैं अपनी तुहानूं दसदी हां, ते ओह शिमले तो सीगे। असीं आखे चल दोने भैणे जा आवांगे, मेरे तो 2 साल छोटे ने वो। पर जदों 2 दिन सानू पहलां दस्सिया गया भी तुहाडा एक भैण दा वीज़ा नहीं लग्गिया, साडा इन्ना मन दुखी होया। दोने भैणां असीं बहुत रोईआं भी चल दोने कट्ठे जांदे तां कट्ठे जाके दर्शन करके आउंदे। बिल्कुल जी, वीज़ा जिहड़ी ना लाण दे कारण सरकारां नूं समझ आ सकदी है, सानू तां नहीं आ रहे फिलहाल, क्योंकि कोई वजह नहीं हुंदी उस तो बगैर वीज़ा क्रॉस कर दिता जांदा। आ जिहड़ियां मन दीयां भावनावां ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇੰਨਾ ਭਰਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਮਝੀ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ
ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਚੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੱਥਾ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, 1000-2000 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਕਰੀਏ ਵੀ 2000 ਬੰਦਾ ਆਵੇ। ਪਿੱਛੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000-3500 ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁੱਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਵੀ ਹੋਏ, ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਰੱਬ ਕਰੇ ਜੀ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੁਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਵੀ ਉੱਧਰ ਐਂ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਐਂ ਗੜਬੜ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਰਹੀਏ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਸਾਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਾਹਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਘਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੰਗੜੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਦ ਟਾਈਮ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ। ਜਨਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆਂਗੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੜ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇੱਧਰ ਹੀ ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਦੀ ਹੋ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਧੀਆ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ। ਸਹੀ, ਇਹ ਬਾਗੜੀਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਬਾਗੜੀਆਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਰਕਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਖਰਚਾ ਆਪਣਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਬਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਆਏ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਹਾਰ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਇਤਨੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ को इतनी तालीम मिल रही है जहाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी लंगर भी पानी बड़ा प्यार नाल सिखाते हैं और चीज़ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਟੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਬੱਸਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਬਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਖਵਾਇਆ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤੁਰਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇ, ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਸਾਰੇ 200 ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਤਨਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਨਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੈਰਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰੇ ਧੁੱਪੇ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਤਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮੀਏ। ਡਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮਨ ਚੋਂ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਿਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਗਲਾ
ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਉਧਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ ਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਭੁੱਖ ਨੱਚਦੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿਰੇ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ में ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਈਵੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੋਡ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਤੋਂ ਉਧਰ ਜਦੋਂ ਲੰਘੇ ਆ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ, ਉਧਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਉਧਰਲੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੀ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਧਰ? ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੋ ਪਹਾੜਾਂ ਸਾਈਡ ਆ ਨਾ, ਉਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ में ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਂ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, 2-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ में ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਸੋਂ ਆਣੇ। ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਖਾਲੀ ਪੜਾ ਉਧਰ ਸਾਈਡ। ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਖਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਲਓ, ਮਨੀਕਰਨ ਕੰਨੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਧਰ ਵੀ ਐਸੀ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਿੰਧ, ਫਿਰ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਉਧਰ ਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂ ਜੋ ਪਿਆਜ਼ ਆ ਇੱਧਰ ਕਿਤਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਧਰ, ਉਹ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰਦੀ ਆ ਵਪਾਰ, ਤੇ ਉਧਰ ਨਾ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਧਰ ਲੈਣ ਉਧਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆ ਨਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਖੋਲੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੇਨ ਇਹ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਵਾਘਿਓਂ ਪਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਪਾਰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ 200 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉੱਧਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ 100 ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉਹ 5-7 ਰੁਪਏ 'ਚ ਰੋਟੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੁਬਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ, ਦੁਬਈੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਆ ਨਾ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੇ, ਵਿਚੋਲੇ ਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਲਵੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜੇ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸਸਤੀ ਪੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਪਿਆਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਸਸਤਾ ਮਿਲਦਾ था, ਕਿ ਉਧਰਲਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਕੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਥੋਂ। ਤੇ इधर तो महंगी पड़ेगी, जो 3 गुना पैसे का रेट है इधर। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਵਪਾਰ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਵਪਾਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਪਾਰ ਵਾਘਿਓਂ ਪਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂ, ਉਹ 'ਚ 2-2 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਨੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਢਾਬੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖੋਲ ਲਓ, ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲ ਲਓ ਨਾ, ਉਸਮੇ 100 ਬੰਦਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਗੜੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਜਮਲਾ, ਜੱਟ ਪਗਲਾ, ਦੀਵਾਨਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਗੜੀਆਂ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਕੋਠੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, ਕਿਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ YouTube ਤੇ ਨਿਕਾਲੋ, ਹੁਣੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਾਲੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਟੀਮ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਧਰ ਕੋਈ ਸੀਗਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, 1 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪਿਆਰ ਵੰਡ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।